دا زونګون کې یو ښځه وه هغې راته وویل چې دا ډېر ښه خلک دي او پلانکې دي ډنګړې د هغې به ورسره چېرته تعلقات خوشگوار नहीं थे हर वक्त लड़ते झगड़ते थे نو بس دغه حد ته ورسېد چې بس د فردوس والا بدله په خپله په لاس باندې زار ورکړي چې और उसका वालिद कह रहा था कि ये उसको जहर दे के कत्ल किया गया है। तो डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक उसको जहरीली अशिया उसको दी गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी। और पहले तो वो इनकारी था, वो कह रहा था कि तभी मौत वाक़या हुआ है। अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग की थी और फिर बाहर फरार होने का भी उसका मंसूबा था। تاسو زما خپل یو که زما لور خپله چې زما لور نه راځي ما کره مطلب نه را پرېږدي जहरीली जहर जो चूहों की थी वो ख़रीद कर चोलों में मिलाकर उसको दे दी कि भाई आप रोटी खा लें। आखिरी लूर सर कल मुलाकात शे उसे खबर है शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये हकीकत है कि घरेलू नाचाकी एक ऐसा मसला है जिससे ना सिर्फ रिश्ते कमज़ोर होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे सानियात भी रूनुमा हो जाते हैं जिससे पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही एक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में पेश आया जिसमें शौहर ने अपनी बीवी को जहर देकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, तो हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूला के वालिद मौजूद है, इनसे बात करेंगे। चूँकि ये पश्तो में बात करेंगे, फिर मैं उर्दू में आपको खुलासा बयान करूँगा। काका अल्लाह ताला सबर दर की लावल खपल नुमरा तो है ब्या हुए दा वाक़या संग शे हुआ زما نوم دی سید کریم، د پلار مې نوم دی فضل ری خان، او واقع داسې شوی چې د دې 15 میاشتو چې مونږ کره دا لور نه ده راپرېښې، مطلب د زوم مې او کله جنګ او کله جګړې، کله ورسره سره جنګ او کله خاوند او کله ورسره خواښې. موږ ویل دا کور دی، مطلب د راځي کور کې هر رنګ حال دی. د جمعې شپه وه او 6 تاریخ و او 3:30 بجې وې چې دا ما ته فردوس رنګ وکړو. فردوس مې زوم دی، دا لور مې په دې فردوس واده وه او د پلار یې اختر محمد نامه ده. چې ده راته رنګ وکړو چې هلکه لور دې مړه ده. نو ما ورته ویل په څه؟ ویله ما ته پته نشته، خو بس مړه ده. نو حق دا چې دې هسپتال ته وړی وې، ریډنګ ته یا ټیکنیکل ته یا بل هسپتال ته. نو دې دلته مرجان علي هسپتال دی، پرایویټ هسپتال دې ته یې وړو. نو هغې ورته چې بس دا خو مړه ده. نو بس چې رالو دلته تاڼه کې هغه 3:30 بجې م ټکسي وکړو، هغه ځای نه زه پلار او زوی را روان شو او بیا به چې لویشه دلته تاڼې ته چې رانوتو، میرزاګانو صاحبانو سره خبرې وکړې. زموږ دغه دی چې دی کم سے کم سزا سزا چې کم وي چې هغې نه ولې بدتره سزا ورکړی شي، ځکه چې زموږ ماشومه خوري چې دی په دغه باندې قتل کا او کم سے کم دی چې دی غټه نه غټه سزا ورکړی شي او دې ته معافي میلو نه شي. زموږ काका دا راته ووایه تاسو دا چې کوم ستاسو لور وه دا زوم چې کوم دی دا هم سره رشته دار دی که نه همداسې رشته شوې وه؟ هېڅ رشته داره پېژنګلو نه وه، خو دا زونګون کې یو ښځه وه هغې راته وویل چې دا ډېر ښه خلک دي او پلانکې دي ډنګړې د هغې به ورسره چېرته ګپ شپ و لین دین به و، مطلب یا به ورولي خو ورولي و په هغې نه یو پوهې. بیا مطلب دا نصیبه یې داسې خدای پاک لیکلي وه چې دا بس دل هم بیا ورکړه. دا راته ووایه اوس خو چونکې ستاسو چې کومه لور وه هغه په حق ورسېده، زوم هم لاړو جیل له، او ماشوم به څه کېږي کوم چا ماشوم خو مطلب یې چې زوی خو د هغې دی که اولاد د هغې دی، که کله خدای زلمی کړو او زموږ تپوس وکړو چې زما نیا دی نیکه نه دی ماماګان دي، نو بیا هم بچی دی، مطلب دی چې هغې نه وروستو نه وي والله، خو لکه فلحال خو اوس هغې سره دی هم د هغې دی، مطلب دی چې د دې چې کله لکه 3-4 کاله پهله واده شوی و نو دا جګړې اترې به کېدې، څه جرګه مرګه پکې شوی و؟ نه نه نه، بس مونږ ویل چې بس ښځه خاوند خواښې ښه دی، بس زندګي تېرېږي، بس مونږ مطلب په لور باندې خپل کور نه ورانه. مونږ دې دپاره مطلب چې نه پې جرګه کړې، نه مرکه کړې، نه پې تاڼه کړې، نه پې کوټه کړې، نه پې مشر میلو کړې، نه پې کشر میلو کړې. بس مونږ لور ته به نصیحت وصیت کړو چې بچې بس دغه د کور دی، دغه د اور دی او زندګي تېروه. نو بس دغه حد ته ورسېد چې بس د فردوس والا مطلب په خپله په لاس باندې زار ورکړي چې هر څه کې ورکړي، اوبو کې ورکړي، کورخو کې ورکړي، چینو کې ورکړي، شربت کې ورکړي، په هغې مونږ نه یو پوهې، خو بس دغسې حساب و کتاب شوی وروره. د زوم د ډېر ظلمونه کړو، ظلمونه که ظلمونه مطلب دی چې اوس هغه ورځ مطلب مور ورکړه راغلې ښه روغه جوړه وه ټیک ټاک وه، او د دې نه 2 اتو ورځې وړاندې دا زوم مې د زوم مور مې او د زوم ورور دا مونږ راغلل. نو هلکه مطلب چې دا
تاسو زما خپل یو که زما لور خپله چې زما لور نه راځي ما کره مطلب نه را پرېږدي. ما والله تاسو اخیری ځل د لور سره کله ملاقات شو څه خبره دي شوې؟ نه بس دغه 15 میاشتې چې نه را پرېښی جي او د دې نه وړاندې 2 ورځې وړاندې د مرګ نه وړاندې مور ورکړه راغلی هغې ورسره خبرې سره ښې ټیک ټاک څه ویلو چې څه جګړې مګړې روانې دي که نه؟ بس هغې خو ته ویلي ورته که نه چې هغې ورته دا ویلي دي که نه خپلې خور مې ورته دا ویلي چې زما دې زوی ته دې پلار پانسي اچوله پوه شوې نو دا په کومه ګناه دې ماشوم ته پانسي اچوله دا د مور سره زما مور سره خبرې کوي دا 2 ورځې پهلې ورته دا 2 ورځې پهلې مرګ نه 2 ورځې مخکې نو ما ورته ویل چې زما دا زوی څه له وجنې ده د څه ګناه ده څه قصور دی زموږ څه قصور څه ګناه راته وښایي که نه پوه شوې نو زما دې زوی ته پانسي اچولې دا د مور سره مې دا خبره کړې ده دا زما د خپلې مور خولې نه اورېدلي د ماشوم مالته ټیک ځکه نه ده چې هلته د مسله داسې چې دوی تر مخکې چې کوم دی دې سوزل کټ پورې هم تړلی دی چې کوم دی ویل هغې مثال بیا سبا به دا هم مړ کړي داسې کړي بس لکه زموږ خور ځکه څه زموږ خور لاړه مونږ خو زموږ خو پسې وراثت خو لیکن د ماشوم د زندګۍ لکه داسې یو سزا دله ورکول پکار دي چې کم سے کم د چا لور سره داسې کردار داسې ونه کړی شي ماشوم سره یا زنانه سره یا بچی سره چې اوس مونږ ورته ورکوټې بچی په جولۍ کې واچوله د دویمې ښځې د پاسه مخکې م دویمه ښځه کړې ده پرېښې ده یا یې وژلې ده هغه الله ته علم دی مخکې واده شوی د هغې نه م یو زوی دی پوه شوې هغه م دي کره دی پوه شوې نو دا ورکوټو ماشومانو سره ولې ظلم کوي هغه ثاقب دی که څه ثاقب نامې ده نو مخکې م د دې فردوس یو زوی شته دی یو ښځه پرېښې ده پوه شو پته نه چې هغې له طلاق ورکړې که څه خو مونږ ته دا دغه نو شناخت نو بیا مونږ ته رستو پته ولګي چې زموږ خور واده شوه जी नाज़रीन जैसे कि आपने मकतूला के वालिद और भाइयों की गुफ्तगू सुनी इन्होंने पश्तों में यही इनका कहना था कि जो मकतूला थी इसकी तकरीबन 3-4 साल कबल शादी हुई थी और मकतूला का जो शोहर है वो इससे मारता था लड़ाई झगड़े करता था और गुज़िश्ता 5 माह से वो इसको मैके भी आने नहीं देता था। इसके अलावा इन जो मुद्दई फरीक है इनका यही कहना था कि जो कातिल है इसने पहले भी एक शादी की थी और फिर उसकी बीवी का इनको बाद में इल्म हुआ जब इनकी बहन की शादी हो चुकी थी। मुद्दइयों ने यही मुतालबा किया IG खैबर पख्तूनख्वा से और दीगर हुकाम से कि कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त DSP बर्डबेर ज़फ़र ख़ान मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइए वाक़या कब पेश आया था, असल वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बहुत मेहरबानी हसन साहब। असल वाक़या ये कि 6 दिसंबर को मुसम्मी सैयद करीम ख़ान ने अपनी बेटी की नाश ताने लाकर यूँ रिपोर्ट की कि मेरी बेटी की शादी अरसा 3 साल कबल मुसम्मी फ़िरदौस के साथ बशरा मोहम्मदी हुई थी, जो कि उनके माबैन शोहर और वाइफ के माबैन ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, हर वक्त लड़ते झगड़ते थे। रात को फ़िरदौस उसके दामाद ने बज़रिफ़ोन इत्तला दी कि मेरी वाइफ आपकी बेटी जो है मुसम्मत साजिदा फ़ौत हो चुकी है। लिहाजा इस इत्तला पर फ़ौरन पहुँचे और नाश को ताने लाकर अपने दामाद फ़िरदौस और उसके वालिद अख्तर मोहम्मद पर रिपोर्ट की, उस शक ज़ाहिर की कि मेरी बेटी को इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया है। तो डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक उसको जहरीली अशिया उसको दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी। लिहाजा इस सिलसिले में हमने उसका शोहर फ़िरदौस उसको मुकदमा में गिरफ़्तार करके बाकायदा इंटरोगेट किया गया, जो अदालत से उसका 1 यूम कस्टडी मिली। मुलज़िम ने जुर्म ख़ुद तस्लीम किया और गोया नहीं हुआ कि वाकई मेरी बीवी जो है ना हर वक्त मेरे वालिदैन के साथ लड़ती झगड़ती थी, मेरे साथ भी हर वक्त उसका वो ताल्लुक़ात ठीक नहीं था। जहरीली जहर जो चूहों की थी वो ख़रीद कर चोलों में मिलाकर उसको दे दी कि भाई आप रोटी खा लें, मैं बाई के घर जाता हूँ। तो बस मैंने उसको जहर दी, रोटी में मिलाया, इस वजह से उसका मौत वाक़ई हुआ। सर ये बताएं कि इनकी क्या शादी कब हुई थी और इनके बच्चे हैं? बिल्कुल अरसा 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और इसका एक बेटा 2 साल का इसका बेटा है।
यानी मुलजिम इंतहाई शातिर इस वजह से था कि उसने अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग की थी और फिर बाहर फरार होने का भी उसका मंसूबा था। बिल्कुल, उसका वो फरार होने का मंसूबा था। 2-3 दिन बाद उसका जाना था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब बीवी से जान छूट जाए और मैं बस सऊदी भाग वहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँगा। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसके वालिद तो अभी पकड़े नहीं गए, जो सुसर था मकतूला का। उसका ससुर जो है ना, उस पर भी बाकायदा दावेदारी है। हमारा कोशिश इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी मुतवक्किह है। वालिदैन को और उस मियाँ बीवी को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये मैसेज है वालिदैन के लिए भी कि इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि लड़की और लड़का जो है ना, जो शादी वो बाले हो, आकिल हो, तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद कर ले। अगर लड़के को कोई लड़की पसंद हो तो बिल्कुल उसके निकाह शरीय मोहम्मदी के तहत उसकी शादी होनी चाहिए। इस तरह मियाँ बीवी को भी चाहिए कि अगर एक दफ़ा उसकी शादी हो जाए तो फिर अपने वालिदैन की राय का एहतराम करना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसको। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त SHO बड़ेबेर रफ़ीक ख़ान मौजूद है। आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंतहाई जुल्म हुआ, शोहर ने अपनी बीवी को जहर देकर कत्ल किया, फिर बताया कि नहीं इसकी तबई मौत है। तफ्तीश में कहाँ कहाँ मुश्किलात पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये वाकई मुश्किल केस था, इसलिए कि जो मकतूला है उसका शोहर कह रहा था कि ये तबी मौत है और उसका वालिद कह रहा था कि ये उसको जहर दे के कत्ल किया गया है। तो हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हमने तफ्तीश शुरू की, उसके इलाके में हमने मालूमात की, उसके रिश्तेदारों से हमने राब्ते किए, तो वो कह रहे थे कि वाकई इसकी घरेलू नाछाकी चल रही है। काफ़ी टाइम से उसकी घरेलू नाछाकी चल रही है। तो हमने फ़ौरन नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर वहाँ पे चूँकि पोस्टमार्टम काफ़ी लेट आता है, तो KMC वहाँ पे अफसरान से हमने रब्ता किया, इसमें हमने इंटरेस्ट लिया और कुछ दिनों में हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल किया। इसमें वाज़ेह आ गया कि उसको जहर दे के कत्ल किया गया है। जो मकतूला का जो शोहर है उसने क्या बताया कि क्यों इसने जहर दिया, कब से इनकी घरेलू नाचाकी थी, झगड़े वगैरह कब से थे? और पहले तो वो इनकारी था, वो कह रहा था कि तभी मौत वाक़या हुआ है। लेकिन जब हमने उसको गिरफ़्तार किया, उसको इंटरोगेट किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं बाहर मुल्क में मजदूरी करता हूँ और शुरू से हमारे वो घरेलू ताल्लुकात ठीक नहीं है, झगड़े, और इससे तंग आकर मैंने उसको जहर दिया है। SHO साहब ये बताएं, चूँकि जो मुलजिम था वो तो बैरून मुल्क था, यहाँ पर उसके किसके साथ झगड़े होते थे, क्यों, कैसे घरेलू नाचाकी पैदा हुई? वो छुट्टी पे आया हुआ था और इसी दौरान, छुट्टी के दौरान फिर वो लड़ते झगड़ते थे, उसकी घरेलू नाचाकी थी। तो बस उसने अपने काम करके वो बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि हमने उसको गिरफ़्तार किया और उसका प्लानिंग को हमने नाकाम बना दी। मकतूला के वालिद ने तो अपनी बेटी के ससुर पर भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो क्या ससुर भी गिरफ्तार है? बिल्कुल, उसके ससुर पे भी वो कह रहे थे कि इसकी माँ पे उसने उसको जहर दे के कत्ल किया है, ये दोनों इसमें मुलजिम है। तो शोहर को हमने अरेस्ट किया है और वो उसके ससुर पे हमने छापे लगाए, लेकिन फ़िलहाल वो रूपोश है। इस बात में कोई शक नहीं कि ज़िंदगी अनमोल है। अपने गुस्से और मसाइल को किसी की ज़िंदगी का खात्मा ना बनने दें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।